गुड मॉर्निंग स्टुडंट. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण व्हिलॉसिटी अँड टाईप्स ऑफ व्हिलॉसिटी स्टडी केलं आहे. आज आपल्याला स्टडी करायचे ॲक्सलरेशन, टाईप्स ऑफ ॲक्सलरेशन अँड व्हेरियस ग्राफ. ॲक्सलरेशन इज डिफाईन्ड ॲज रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Rate of change of velocity is called as acceleration. Acceleration is nothing but change in velocity per unit change in time. This is called as acceleration. Acceleration is defined as unit change in velocity in equal interval of time, in unit interval of time is called as acceleration. Rate याचा अर्थ टाइम असतो. सो ॲक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिलॉसिटी, म्हणजे चेंज इन व्हिलॉसिटी पर युनिट चेंज इन टाईम, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन फॉर्म्युला असतो ए इज इक्वल टू डी व्ही अपॉन डी टी. डी व्ही म्हणजे चेंज इन व्हिलॉसिटी, डी टी म्हणजे चेंज इन टाईम. सो चेंज इन व्हिलॉसिटी पर युनिट चेंज इन टाईम, इट इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेशन. ओके, आता बघा, व्ही इज इक्वल टू व्हिलॉसिटी, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे ना. व्हिलॉसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मग ॲक्सलरेशनमध्ये पुट करतो. ॲक्सलरेशन म्हणजे डी व्ही बाय डी टी, म्हणजेच डी बाय डी टी ऑफ व्ही. सो ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ व्हिलॉसिटीची व्हॅल्यू आहे डी एस अपॉन डी टी. सो ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वेअर एस अपॉन डी टी स्क्वेअर. याला म्हणतात सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. सो दिस इज फॉर्म्युला फॉर ॲक्सलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज फॉर्म्युला फॉर ॲक्सलरेशन इन टर्म्स ऑफ व्हिलॉसिटी. क्लिअर झालं. ॲक्सलरेशन इज डिफाईन्ड ॲज रेट ऑफ change of velocity, change in velocity per unit change in time, that is nothing but acceleration. Acceleration चा formula in terms of velocity, a is equal to dv by dt. Acceleration चा formula in terms of displacement, a is equal to d square s upon dt square. याला म्हणतात सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. दिस इज फॉर्म्युला फॉर acceleration in terms of displacement, and this is formula for acceleration in terms of velocity. Acceleration SI unit is meter per second square, CGS unit centimeter per second square, आणि ह्यांचा कन्व्हर्जन फॅक्टर असतो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. Acceleration is vector quantity and it is in vector form. It is written at a is equal to vector a is equal to vector dv upon dt. So it is about acceleration. Acceleration is nothing but rate of change of velocity, change in velocity per unit change in time, that is nothing but acceleration. क्लिअर झालं. ॲक्सलरेशन ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, ज्याचं SI युनिट असतं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि CGS युनिट असतं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग आता आपल्याला स्टडी करायचे आहेत टाईप्स ऑफ ॲक्सलरेशन. तर पहिली टाईप असते युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. आता युनिफॉर्म ॲक्सलरेशनला डिफाईन कसं करतात बघा. when there is equal change in velocity in equal interval of time. युनिफॉर्म ॲक्सलरेशनला आपण डिफाईन करतो when there is equal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is called as uniform acceleration. When there is equal change in velocity in equal interval of time, acceleration is called as uniform acceleration. For example, at t is equal to 0 second, particle is at point A. It travels from point A to B. Time taken by particle is 2 seconds. Change in velocity is 4 meter per second. It travels from point B to C. Time taken is
2 seconds, change in velocity is 4 meter per second. It travel from point C to D, time taken is 2 seconds, change in velocity is 4 meter per second. आता लक्ष द्या, when particle travel from point A to B, change in time is 2 seconds. In this 2 seconds, change in velocity is 4 meter per second. When it travel from B to C, time taken is 2 seconds, change in velocity is 4 meter per second. When it travel from C to D, time taken is 2 seconds, change in velocity is 4 meter per second. So in equal interval of time, change in velocity of particle is same. So such acceleration is called as uniform acceleration. लक्षात आलं? Acceleration of Earth, acceleration of satellite, all these are uniform acceleration. आता युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशनचा ग्राफ कसा येईल बघा. दिस इज velocity, this is time. So velocity versus time. Graph is straight line passing through origin. महा नीट किंवा जेईचा प्रोबेबल क्वेश्चन, नेचर ऑफ ग्राफ फॉर युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. सो ॲक्सिलरेशनचा ग्राफ प्लॉट करत असाल तर तो व्हिलॉसिटी वर्सेस टाईमचा ग्राफ ड्रॉ केला, देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. आता युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन असतं, यालाच कॉन्स्टंट ॲक्सिलरेशन पण म्हणतात. आता बघा कसं, ह्या ग्राफचा स्लोप काढूया. हे झालं T2, दिस इज T1, दिस इज V1, इट इज V2. स्लोप is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1. आता इंस्टेड ऑफ y कोऑर्डिनेट आपल्याकडे y ॲक्सिसवर व्हिलॉसिटी आहे. सो हे आलं v2 मायनस v1 अपॉन t2 मायनस t1. v2 म्हणजे फायनल व्हिलॉसिटी, v1 इज इनिशियल व्हिलॉसिटी. सो v2 minus v1 it is nothing but change in velocity upon change in time. So dv upon dt, change in velocity per unit change in time, that is nothing but acceleration. हा अजून एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जेई किंवा नीटसाठी. स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ रिप्रेझेंट युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. लक्षात आलं? स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ रिप्रेझेंट युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. आता इथे लक्ष द्या, हा ग्राफ स्ट्रेट लाईन आहे. सो प्रत्येक पॉईंटला याचा स्लोप कसा असेल, सेम असेल, बरोबर आहे. याचा अर्थ प्रत्येक पॉईंटला स्लोप कॉन्स्टंट आला. स्लोप म्हणजेच ॲक्सिलरेशन. सो ॲक्सिलरेशन कॉन्स्टंट झालं. मग जर तुम्ही ॲक्सिलरेशन वर्सेस टाईमचा ग्राफ ड्रॉ केला तर तो ग्राफ असा येईल. सो युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॉन्स्टंट ॲक्सिलरेशन. तुम्ही व्ही वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ केला, देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तुम्ही ॲक्सिलरेशन वर्सेस टाईमचा ग्राफ ड्रॉ केला, देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू टाईम ॲक्सिस. इट इज अबाउट ॲक्सिलरेशन, युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. डेफिनेशन असेल, व्हेन देर इज इक्वल चेंज इन व्हिलॉसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम, देन ॲक्सिलरेशन इज कॉल्ड ॲज युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. Everywhere time interval is same, and in that equal time interval change in velocity of particle is also equal, then such acceleration is called as uniform acceleration. Uniform acceleration, nature of graph. If you are going to plot the graph between v and t, then graph is straight line passing through origin. Okay, if you are going to plot graph between a and t, then it is straight line parallel to time axis. Uniform acceleration is also called as constant acceleration. लक्षात आलं? स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ रिप्रेझेंट युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. क्लिअर झालं? सो युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन हे पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशनचे एक्झाम्पल असेल कोणतं? ॲक्सिलरेशन ऑफ अर्थ, ॲक्सिलरेशन ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट, ॲक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस. All these are examples of uniform acceleration.
सो युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन क्लिअर झालं. दिस इज फर्स्ट टाईप ऑफ ॲक्सिलरेशन. आता सेकंड टाईप नॉन युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. नॉन युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन डिफाईन करतात when there is unequal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is called as non-uniform acceleration. When there is unequal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is called as non-uniform acceleration. For example, initially at t is equal to 0 second, particle is at point A. In 2 second किंवा ठीक आहे सारखं सारखं 2 नको, इन 5 सेकंड पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. चेंज इन व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड. इन नेक्स्ट 5 सेकंड पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू सी. टाइम टेकन बाय पार्टिकल इज 5 सेकंड. चेंज इन व्हेलॉसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड. अगेन पार्टिकल ट्रॅव्हल फ्रॉम पॉइंट सी टू डी. Time taken by particle is 5 seconds. In this 5 seconds, change in velocity of particle is 1 meter per second. Here, as when particle go from A to B, time taken is 2 seconds. When it travel from B to C, 5 seconds. When it travel from B to C, time taken is 5 seconds. When it go from C to D, time taken is 5 seconds. So everywhere time interval is same, but in first 5 seconds, change in velocity of particle is 3 meter per second. In next 5 seconds, change in velocity of particle is 8 meter per second. In next 5 seconds, change in velocity of particle is 1 meter per second. So everywhere time interval are same, but in this equal time interval, change in velocity of particle is not equal. Such velocity, such acceleration is called as non-uniform acceleration. When there is unequal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is called as non-uniform acceleration. If you are going to plot graph for non-uniform acceleration, then the graph is velocity versus time. Graph is curve passing through origin. Okay. Acceleration of vehicle, acceleration of man, acceleration of walking man. These are examples of non-uniform acceleration. आता ही कर्व लाईन आहे, मग मी इथे एक पॉईंट सिलेक्ट केला आणि इथे एक टँजेंट ड्रॉ केला. ओके. आता या टँजेंटचा मी स्लोप काढला. दिस इज T2, दिस इज T1, this is V1, this is V2. So slope of graph for non-uniform acceleration represent instantaneous acceleration. Acceleration at given instant of time. लक्षात आलं. ग्राफ फॉर नॉन युनिफॉर्म acceleration represent instantaneous acceleration. सो हे क्लिअर झालं. नॉन युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन म्हणजे काय लक्षात आलं. वेन देर इज अनइक्वल चेंज इन व्हेलॉसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. आपल्याला हे बघा, तुम्ही युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन डिफाईन करा किंवा नॉन युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन डिफाईन करा, टाईम इंटरवल सेमच ठेवायचं आहे. कारण आपण कम्पेअर करतोय. कम्पॅरिझनसाठी एक फॅक्टर कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. मग तुम्ही फॅक्टर कोणता ठेवला? टाईम हा फॅक्टर ठेवला. तो टाईम कॉन्स्टंट आहे, बट इन दिस कॉन्स्टंट टाईम इंटरवल change in velocity of particle is different. Such acceleration is called as non-uniform acceleration. Okay. Third type, constant acceleration. Constant acceleration. When acceleration of particle remains constant with respect to change in time, then acceleration is called as constant acceleration. When acceleration of particle remains constant with respect to change in time, then acceleration is called as constant acceleration. Time is going on changing, but in that change in time, change in acceleration is zero.
Okay, acceleration remains constant. Such acceleration is called as constant acceleration. So graph for constant acceleration असेल त्यालाच तुम्ही युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन पण म्हणू शकता. सो कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशनचा ग्राफ आला स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू टाईम ॲक्सिस. ओके, आता पुढचा येते निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन और यालाच म्हणतात रिटार्डेशन. Negative acceleration or retardation. When velocity of particle goes on decreasing with increase in time, then acceleration is called as negative acceleration or retardation. When velocity of particle goes on decreasing with increase in time, then acceleration is called as negative acceleration. अगदी साधं एक्झाम्पल सांगतो. घरातला फॅन आहे, त्या फॅनला तुम्ही स्विच ऑफ केलं तर ज्या इन्स्टंटला स्विच ऑफ केलं त्या इन्स्टंटपासून टाईम वाढत वाढत गेला, पण त्या इन्क्रीज इन टाईममध्ये फॅनची व्हेलॉसिटी कमी कमी होत गेली. तर हे एक्झाम्पल आहे निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन किंवा रिटार्डेशनचं. किंवा कारला मुव्हिंग कार आहे, त्या कारला ब्रेक अप्लाय केले, ब्रेक ज्या इन्स्टंटला तुम्ही ब्रेक अप्लाय केले त्या इन्स्टंटपासून टाईम इन्क्रीज होत गेला. पण हां, मुव्हिंग कार आहे, मुव्हिंग कारला आपण ब्रेक अप्लाय केले, ज्या इन्स्टंटला तुम्ही ब्रेक अप्लाय केले त्या इन्स्टंटपासून टाईम वाढत गेला, पण त्या इन्क्रीज इन टाईममध्ये कारची व्हेलॉसिटी कमी कमी होत गेली. तर हे म्हणजे रिटार्डेशन. वेन देर इज डिक्रीज इन व्हेलॉसिटी इन इन्क्रीज इन टाईम, देन ॲक्सलरेशन इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन ऑर रिटार्डेशन. याचा ग्राफ कसा येईल बघा. व्हेलॉसिटी वर्सेस टाईम. हे झालं युनिफॉर्म रिटार्डेशन, हे झालं नॉन युनिफॉर्म रिटार्डेशन. एक लक्षात घ्या, नीट किंवा जेईला या टॉपिकवर 3 क्वेश्चन येतात आणि त्यातला एक क्वेश्चन हा कंपल्सरी ग्राफवाला क्वेश्चन असतो. त्यामुळं या टॉपिक स्टडी करताना तुम्हाला इम्पॉर्टंट म्हणजे ग्राफ्स. आता मी पुन्हा एक पॉईंट सांगतो. एरिया अंडर व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ रिप्रेझेंट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड ऑर डिस्प्लेसमेंट. आता मी सपोज करा असा ग्राफ ड्रॉ केला, व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ. हा ग्राफ असा आहे, हा त्या ग्राफच्या अंडरचा एरिया झाला, बरोबर आहे. एरिया अंडर व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ रिप्रेझेंट डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय पार्टिकल ऑर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. लक्षात आलं. हां, आता एक गंमत सांगतो. सपोज करा नीट किंवा जेईला असा क्वेश्चन आलाय, ओके. हा व्हेलॉसिटी वर्सेस टाईम ग्राफ आहे आणि तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय पार्टिकल. आता डिस्टन्स ट्रॅव्हल जर तुम्ही काढत असाल तर डिस्टन्स ट्रॅव्हल म्हणजे एरिया अंडर ग्राफ, म्हणजे हा ट्रायंगलचा एरिया आणि या ट्रायंगलचा एरिया काढावा लागेल, बरोबर आहे. डिस्टन्स ट्रॅव्हलसाठी काय करायचं, ह्या 2 ट्रायंगलचा एरिया ॲड करायचा. आता जर तुम्हाला असं विचारलं असेल व्हॉट इज डिस्प्लेसमेंट, तर हे खूप इम्पॉर्टंट. डिस्प्लेसमेंट ही क्वांटिटी व्हेक्टर आहे. आता हा ट्रायंगल निगेटिव्ह साईडला आला आहे, मग तुम्हाला जर डिस्प्लेसमेंट विचारलं तर हा ट्रायंगलचा एरिया मायनस या ट्रायंगलचा एरिया करायचं. लक्षात आलं. मी खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट तुमच्याशी डिस्कस करतोय. एरिया अंडर व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ रिप्रेझेंट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड ऑर डिस्प्लेसमेंट. ओके. मग आता मी फॉर एक्झाम्पल सपोज करा जेईला असा क्वेश्चन आला, तुम्हाला डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड विचारलं असेल. डिस्टन्स ही स्केलर क्वांटिटी आहे, मग त्या केसमध्ये ह्या ट्रायंगलचा एरिया आणि या ट्रायंगलचा एरिया ॲड करायचं. मग त्या 2 एरियाने ॲड करून जे आन्सर येईल ते म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड असेल. पण तुम्हाला जर डिस्प्लेसमेंट विचारलं असेल, डिस्प्लेसमेंट ही व्हेक्टर क्वांटिटी आहे, मग हा ट्रायंगल आहे तो निगेटिव्ह साईडला आला आहे, मग अशा केसमध्ये या ट्रायंगलचा एरिया मायनस या ट्रायंगलचा एरिया करायचा. लक्षात आलं. किंवा सपोज करा असा क्वेश्चन दिला आहे,
असा क्वेश्चन आहे. व्हिलॉसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर व्हिलॉसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड किंवा डिस्प्लेसमेंट. आता इथे बघा, हा एक स्क्वेअर आलाय, हा एक स्क्वेअर आलाय, हा एक स्क्वेअर आलाय. याचा एक स्क्वेअर आहे तो निगेटिव्ह साईडला आहे. तुम्हाला डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड विचारलं तर हा ट्रँगल, हा स्क्वेअर, हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर, ह्या तिघांची एरिया ॲड करायची. लक्षात आलं. तुम्हाला डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड विचारलं असेल तर हा स्क्वेअर, हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर ह्या तिघांची एरिया ॲड करायची. आणि तुम्हाला जर डिस्प्लेसमेंट विचारलं असेल तर हे दोन ट्रायंगल पॉझिटिव्ह साईडला आहेत आणि हा निगेटिव्ह, सॉरी, हे दोन स्क्वेअर पॉझिटिव्ह साईडला आहेत आणि हा स्क्वेअर निगेटिव्ह साईडला आहे. मग डिस्प्लेसमेंट विचारलं असेल तर ह्या दोन स्क्वेअरचा एरिया ॲड करायचा, त्यामधून याला मायनस करायचं, म्हणजे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट मिळेल. क्लिअर झालं. आता आपण काही ग्राफ स्टडी करूयात. पहिल्यांदा आपल्याला स्टडी करायचे आहेत पोझिशन टाइम ग्राफ. पोझिशन टाइम ग्राफ. ओके. पहिलं पार्टिकल ॲट रेस्ट पोझिशन. तुम्हाला ड्रॉ करायचे पोझिशन टाइम ग्राफ वेन पार्टिकल इज ॲट रेस्ट पोझिशन. आता पार्टिकल जर रेस्ट पोझिशनला असेल तर टाईम इन्क्रीज जरी झाला तरी पार्टिकलची पोझिशन चेंज होणार नाही. पार्टिकलची पोझिशन कॉन्स्टंट राहिली तर हा ग्राफ झाला पोझिशन टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल ॲट रेस्ट पोझिशन. लक्षात आलं मी काय म्हटलं, कळलं. पार्टिकल जर रेस्टला असेल तर टाईम वाढत राहील पण पार्टिकलची पोझिशन चेंज होणार नाही, तर हा ग्राफ आहे पार्टिकल ॲट रेस्ट पोझिशन. सेकंड ग्राफ युनिफॉर्म व्हिलॉसिटी अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. युनिफॉर्म व्हिलॉसिटी अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. तर हा ग्राफ येईल स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके. युनिफॉर्म व्हिलॉसिटी अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस, पोझिशन टाइम ग्राफ येईल असा. युनिफॉर्म व्हिलॉसिटी अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस, हा ग्राफ असा येईल. पुढचा ग्राफ पार्टिकल ॲट सर्टन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ओके. पोझिशन टाइम ग्राफ असा येईल. हे पार्टिकलचं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट झालं. म्हणजे काय ते बघा, नीट सांगतो. हे ओरिजिन आहे. ओके. पण पार्टिकल ओरिजिनला नाही आहे. पार्टिकल ए पॉईंटपासून त्याची मोशन स्टार्ट करतो आहे आणि बीपर्यंत सपोज करा ट्रॅव्हल झाला. तो ओरिजिनला नाही आहे. ओरिजिनपासून तो ऑलरेडी किती डिस्टन्सवर आहे, ॲट डिस्टन्स S0. हे झालं त्याचं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. म्हणून हा ग्राफ असा आला. म्हणून हा ग्राफ असा आला. लक्षात आलं. हे म्हणजे S0. कळलं. पार्टिकल ॲट सर्टन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. आता पुढचा ग्राफ आहे टू पार्टिकल्स आर ट्रॅव्हल विथ इक्वल व्हिलॉसिटी बट हॅव इनिशियल अनइक्वल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. टाइम डिस्प्लेसमेंट. टू पार्टिकल आर ट्रॅव्हल विथ इक्वल व्हिलॉसिटी. आता दोन पार्टिकल इक्वल व्हिलॉसिटीनं ट्रॅव्हल करत आहेत, त्यामुळे हे दोन्ही ग्राफ ह्या दोन लाईन एकमेकाला पॅरलल येतील पण त्यांचे डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल आहेत. सो हे झालं S1, तर हे झालं S2. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल आणि पार्टिकल ट्रॅव्हल करत आहेत पॅरलल टू ईच अदर बिकॉज देअर व्हिलॉसिटीज आर इक्वल. आता पुढचा ग्राफ टू पार्टिकल हॅज डिफरंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अँड व्हिलॉसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर दॅन व्हिलॉसिटी ऑफ सेकंड. पार्टिकल हॅज unequal velocities and unequal displacement. मग आता बघा, हा पार्टिकल ए, हा पार्टिकल बी. एची व्हिलॉसिटी बी पेक्षा जास्त आहे, सो ऑब्व्हियसली ए आहे तो बीला क्रॉस करून पुढे निघून जाईल. म्हणून हे ग्राफ असे आले. हे पहिल्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट, फॉर एक्झाम्पल दिस इज SA. हे दुसऱ्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट SB. लक्षात आलं. पार्टिकल हॅज unequal velocities such that VA
is greater than VB. Okay. Then position time graph, when motion start from origin, when आता position time graph, this is displacement, this is time. Position time graph when motion start from origin असा येणार, when motion start from left of origin असा येणार, when motion start from right of origin असा येणार. कळलं? पोझिशन टाइम ग्राफ when motion start from origin, position time graph when motion start from left side of origin, position time graph when motion start from right side of origin. ओके. आता velocity time graph, uniform acceleration or constant acceleration, uniform acceleration or constant acceleration, graph will straight line passing through origin. Non-uniform acceleration, velocity time graph in curve passing through origin. Retardation, velocity time graph असेल, if retardation is uniform graph असा येईल, if retardation is non-uniform graph असा येईल. लक्षात आलं? पार्टिकल ट्रॅव्हलिंग विथ युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन हॅव्हिंग सर्टन इनिशियल व्हेलॉसिटी, दिस इज टाइम, दिस इज व्हेलॉसिटी. आता पार्टिकलचं ॲक्सिलरेशन युनिफॉर्म आहे, ॲक्सिलरेशन युनिफॉर्म असेल तर ग्राफ स्ट्रेट लाईन येणार, पण हा ग्राफ ओरिजिनमधून स्टार्ट होणार नाही कारण पार्टिकलला सर्टन इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे, मग हा ग्राफ असा येईल. दिस इज नथिंग बट इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल यू. कळलं? पार्टिकल मी काय म्हटलं बघा, पार्टिकल ट्रॅव्हलिंग विथ युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन हॅव्हिंग सर्टन इनिशियल व्हेलॉसिटी. सो व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ ॲक्सिलरेशन युनिफॉर्म आहे, त्यामुळं ग्राफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिनच येईल, पण पार्टिकलला ग्राफ स्ट्रेट लाईन येईल पण ओरिजिनमधून स्टार्ट होणार नाही कारण पार्टिकलला सर्टन इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे म्हणून. लक्षात आलं? तर एवढे ग्राफ तरी आपल्याला करायला पाहिजेत. लक्षात आलं? आज आपण काय काय स्टडी केलं बघा. आज आपण ॲक्सिलरेशन स्टडी केलं, ॲक्सिलरेशनच्या टाईप स्टडी केल्या, त्यानंतर आपण डिफरंट ग्राफ स्टडी केले. एवढे ग्राफ तुम्हाला यायलाच पाहिजेत, हे आपल्याला नीट आणि JEE साठी लागणार आहे. लक्षात आलं? ठीक आहे, थांबूया.